નમસ્કાર સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપ સૌ દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, સફળતા મેળવવી ખૂબ સહેલી છે, પરંતુ સફળતાના સ્તર પર પહોંચી રહેવું અને ત્યાં અવિરત પ્રયત્નો સાથે જાળવી રહેવી એ સ્થિતિને બહુ અઘરી છે। ધોરણ 12 ધોરણ 10 ના તમામના વિદ્યાર્થીઓના રિઝલ્ટો આવ્યા, એક પછી એક તારલાઓ એવા નામાંકિત થઈ રહ્યા છે કે વડોદરા શહેરમાં અલગ જ માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। મિત્રો, લાસ્ટ ટાઈમ અમે આપને બતાવ્યું કે આરજે વિઝનના જે જ્વલંત સફળતા પ્રાપ્ત કરી એ વિદ્યાર્થીઓની મહેનત કેટલી હતી, માતા પિતાનું ડેડિકેશન હતું, તે તમામ બાબતે જ સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ આ લોકોની માહિતી લેવા માટે આરજે વિઝન ખાતે ઉપસ્થિત થઈ ગયા છે અને તમામ જે વિદ્યાર્થીઓ જોઈ રહ્યા છે તે મારી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। આ તમામ વિદ્યાર્થીઓ સીબીએસઈ અને ગુજરાત બોર્ડના છે। એક એક સ્ટુડન્ટની વાત કરીશું કે તે લોકોએ કેવી મહેનત કરી છે, કેવું રિઝલ્ટ મેળવ્યું છે અને મહેનતની પાછળ કોનો મોટો શ્રેય છે તેની સાથે વાત કરીશું। हमारे साथ पहला मन्नत जुड़ाव છે, जी स्पार्क टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। पहले तो रिजल्ट कितना आया? मेरे 95.3% आया फ्रॉम सीबीएसई। ओके, 95.3। इट्स अ बिग अचीवमेंट। या डेडिकेशन पर डे में कितना रीडिंग रहा था? पर डे में एटलीस्ट 4 आवर्स रीडिंग रहा था। 4 घंटे में पूरा करो कुछ का? हाँ, एवरी डे अगर हम मंथ्स के लिए कंसिस्टेंट रहते हैं तो 4 आवर्स सफिशिएंट होता है 10th एटलीस्ट पढ़ने के लिए। 90 के ऊपर जाते हो तो बच्चा बहुत डेडिकेशन, टू मच डेडिकेशन, कॉन्सेंट्रेट भी बहुत ज़्यादा रहता है। क्या कहना चाहोगे, कॉन्सेंट्रेट क्रिएट कैसे करते हैं? देखो, कंसंट्रेशन क्रिएट करने के लिए आपको बाजू में एक टाइमर रखना चाहिए एंड जब वो खत्म हो तो अपने आप को रिवॉर्ड करना चाहिए। कुछ भी मान लो कि फिर उसके बाद 5 मिनट इंस्टाग्राम देख सकते हो या फिर मान लो कि एक चॉकलेट खा सकते हो। सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो? हाँ, इंस्टाग्राम पे है क्या? हाँ, करंटली एक्टिव हूँ। कितने टाइम सोशल मीडिया पे बिताते थे? कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है बट जनरली ट्राई करता हूँ कि 1 घंटे से ज़्यादा फ़ोन नहीं देखूँ। ओके, आगे क्या करना चाहते हो? आगे मुझे MBBS करना है और उसके बाद मुझे स्पेशलिटी करनी है, तो उसमें मुझे ऑन्कोलॉजी करनी है, कैंसर ट्रीट करना है। फंक्शन मैरिजेस सब अटेंड करते थे? इतना रिजल्ट आया हाँ, वो करता ही था 10th में तो एटलीस्ट तो ये चलता सब है। मैनेज कैसे कर पाया? 95% जितना रिजल्ट है, मैरिज भी अटेंड करते थे, तो सब कैसे मैनेज कर पाया? कंसिस्टेंसी, डे 1 से अगर कंसिस्टेंसी रहती है तो फिर चीज़ें अपने आप ही आने लगती है और अपने आप याद होती रहती है। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहते हैं तो हमें बार बार वो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। हमारे साथ उसकी ग्रांडमा भी जुड़े हुए, क्या कहना चाहोगे? आज बहुत ही खुशी का माहौल है, आपके बच्चे ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। बहुत बहुत खुशी है। इसके मम्मी पापा इधर है नहीं, लेकिन वो भी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है उनको भी। मम्मी ने तो बहुत ही मेहनत की है इसके लिए और बहुत दिन रात मम्मी इसके पापा इधर नहीं है? नहीं। सो वी आर फ्रॉम अयोध्या ओह, अयोध्या गए हुए हैं। इन्होंने कैंसिल कर दिया क्योंकि इंस्टीट्यूट से उनको फ्री नहीं हो रहे थे, कोचिंग करना है, टाइम देना है पढ़ाई पे, तो मुझे नहीं जाना है, ऐसा कैंसिल करवा दिया पढ़ाई की वजह से। सो मन्नत, आर यू फ्रॉम एक्चुअली वो नेटिव प्लेस अयोध्या है? नहीं नहीं, हम इधर से ही है। वो पेरेंट्स अभी अयोध्या घूमने गए हैं। घूमने गए? हाँ। अच्छा अच्छा, डेडिकेशन कैसा रहा उसका? बहुत ही अच्छा, बहुत यानी बहुत। सब मानता था आपका? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत ही प्यारा बच्चा है हमारे घर में, कुटुंब में, पूरे कुटुंब में प्यारा बच्चा है। क्या कहना चाहोगे प्यारे बच्चे के लिए? आगे बढ़े, बस डॉक्टर बने, जो मेरी इच्छा थी कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, वो ये पूरा करेगा, इतनी आशा है। डॉक्टर बनवानी आशा है। हमारी साथ अक्षय पण जुड़ा है। सीबीएसई का रिजल्ट आया, पहले तो रिजल्ट कितना? 94.2% आया मेरे। 94.2। 4.2। सोशल मीडिया पे एक्टिव हो? बिल्कुल, 10th में था, मतलब अभी नहीं। अभी नहीं हो? सच्ची हो? हाँ, 10th में। पापा हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? सोशल मीडिया पे एक्टिव था थोड़ा तो रहता था, लेकिन आज मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, जनरली हर साल हमारे इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है आरजे विजन का, लेकिन इस बार एक अलग खुशी है क्योंकि जब खुद का बच्चा एग्जाम देता है और अच्छे मार्क्स से पास होता है तो एक अलग एहसास होता है। वो एहसास आज मेरे को हुआ है और जितने भी बच्चे हैं जो यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं उन सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, उनके पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा। और इसके अंदर बहुत बड़ा जो रोल है वो इसकी मम्मी का है, क्योंकि जो मम्मी है वो रेगुलर इसका, जैसे बोलते हैं ना, मदर कैसी होती है कि वो पूरा बच्चे का ध्यान रखती है। लेकिन एक 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 मीथ ऐसी है कि मम्मी तो लाड पर बहुत करती है, पापा डांटते रहते हैं, तो पापा डांटते थे कि मम्मी डांटे? इसको थोड़ी मम्मी से ज्यादा डांट पड़ती थी। अक्सर क्या कहना चाहोगे, मम्मी से डांट पड़ती? क्या बोलती थी मम्मी, क्या बोलती थी? तो थोड़ा पढ़ ले, नहीं तो नहीं तो यस यस यस। क्यों क्या नहीं क्या? नहीं, मतलब ऐसे डांटते ही नहीं थे बट वो ऐसा बताते थे कि लाइक पढ़ाई की नीड क्या है,
मतलब एक्चुअली अगर आज मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो आगे मैं शायद वो लाइफ नहीं परस्यू कर पाऊंगा, वो लाइफ नहीं जी पाऊंगा जो मेरे को चाहिए। तो उसके लिए मेरे को ज़्यादातर डांट पड़ती थी, बाकी ऐसे मैं होने नहीं देता था कि कभी कभी ऐसे जनरली क्या होता है, मम्मी पापा की जब डांट होती है ना, तब अपना माइंड का कॉन्सेंट्रेट कभी दूसरी जगह पे मर्ज हो जाता था, चला जाता था कि अभी क्या करूँ यार, मुझे पूरे घर वाले डांटते रहते हैं। तो उसमें कभी कभी ऐसा हुआ कि कॉन्सेंट्रेट क्लिक यानी डिस्टर्ब हो गया, ऐसा कुछ? ना ना नहीं ना नहीं नहीं सच्ची में? पक्का सही में। उसकी अम्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए, क्या कहना चाहोगे? बस कुछ नहीं कहना चाहूँगी। इट्स अ वेरी मतलब हमें बहुत खुश है, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। हर साल हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और देखते हैं कि बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन जो रियल चैलेंजेस बच्चे 10th स्टैंडर्ड में फेस करते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, वो हमने इस बार एक्सपीरियंस किया। और अब हमें रियल में फील होता है कि बच्चे किस तरीके से ये पूरे साल मतलब किन फीलिंग्स को वो एक्सपीरियंस करते हैं। वैसा बाय प्रोफेशन क्या बनाना चाहते हो? मतलब अभी तो हमने सोचा है कि मेडिसिन के लिए मतलब डॉक्टर ही उसको बनाना है, पर बाकी तो फिर हमने उसको बोला है कि सब अच्छे से पढ़ो, देखते हैं आगे क्या होता है। आरजे विजन के लिए क्या कहना चाहोगे? जब बच्चा अपने आप अपना हिसाब से मंजिल हासिल करता है तो कहीं कहीं ना उसके पीछे जो टीचर्स है, जो ट्यूटर है, वो उनका भी बहुत बड़ा श्रेय होता है। क्या कहना? मैं बिल्कुल सही बात है। जो टीम हमने यहाँ पे रखी हुई है वो टीम ने डेफिनेटली, मतलब मैंने भी मेरे बच्चे को पढ़ाया है अचीवर्स बैच के अंदर, बट जो टीम है उन्होंने बहुत डेडिकेटेडली, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों टीम ने बहुत अच्छे से काम किया है और इसीलिए आज ये रेग्युलर रिजल्ट्स आ रहे हैं। ऐसा આરજે વિઝનના જે અહીંયાના ટીચરો છે તેઓનો પણ સી ફાળો રહ્યો છે। અમારી સાથે ઘણી બધી એવી ઝાંસીની રાણીઓ પણ જોડાઈ છે, ન કેવળ મહારાણા પ્રતાપ, પરંતુ શું કહેવા માંગો છો? કેટલું રિઝલ્ટ મળ્યું? મને 93.16% મળ્યા છે 10 GSCB। કેટલા અવર્સનું રીડિંગ હતું? ડેલી 4 to 5 hours a day। અનુપમા સિરિયલ પર ફોકસ કરો? ના સિરિયલ નથી જોતી, બીજી કઈ સિરિયલ જોવી ગમતી? એક બી નહીં। સિરિયસલી જોતા નતા? તમે એના મમ્મી છો? ટીવી અચ્છા, ટીવી જ નથી? ઓકે, કેટલા પર્સન્ટેજ મળ્યા? 93.16। સોશિયલ મીડિયા પર એક્ટિવ ખરા? હા, કેટલા સમયથી એક્ટિવ? 1 hour। એક કલાક એવી છોકરીઓને શું કહેવા માંગશો જેનું વધારે પડતું ધ્યાન સોશિયલ મીડિયા પર જઈ રહ્યું છે? એ તો લાઈક 10 છે તો ઓટોમેટિકલી ફોકસ તો થઈ જશે સ્ટડીઝ પર, બટ સ્ટીલ કંઈ નહીં। એન્ડ લાઈક એ લોકો ભણી જ લેશે 10 છે તો, અને પ્રેશર બી હોય મમ્મી પપ્પાનો, એટલે શું કરવા માંગો છો ભવિષ્યમાં? MBBS હમણાં માટે। ડોક્ટર બનવું છે? કેટલા વર્ષનું રીડિંગ જોઈશે ડોક્ટર બનવા માટે? તમને થોડું ઘણું? ડૉક્ટર બનવા માટે તો ઓબ્વિયસલી વધારે ટ્રાય કરીએ છીએ, વધારે માટે 6 to 7 hours। તમે એના ડેડી છો? અચ્છા, એક દીકરી જ્યારે આટલો બધો હોંસલાથી ડૉક્ટર બનવું છે એવી એક વાત કરતી હોય, માતા પિતાનો શ્રેય અને માતા પિતાનું પીઠબળ આની માટે બહુ જ મહત્વનું હોય છે। અત્યારે જે પ્રમાણે એને રિઝલ્ટ હાંસિલ કર્યું છે તે પ્રમાણે એની મહેનત વિશે શું કહેવાય? એટલે એમ તો અમે એનું જે કોચિંગ સ્ટાર્ટ કરાયું તે 9thથી કરાયું, 8 સુધી એ કોઈ કોચિંગમાં ગઈ નથી, એટલે પહેલેથી થોડી હોશિયાર તો છે જ। અને જ્યારે 9thમાં અમારે કોચિંગ લેવાનું હતું તો અમે ઘણા બધા ક્લાસ વિઝિટ કર્યા અને છેલ્લે અમે આરજે વિઝન ઉપર પસંદગી કરી, કારણ કે ત્યાં અમે બધાને મળ્યા, જીતુ સર, રાજીવ સર, વિશાલ સર, બધાને મળ્યા, એમને જે ગાઈડન્સ આપ્યું અને જે ફેકલ્ટીઝ છે, જે કન્સિસ્ટન્સી છે ફેકલ્ટીઝમાં, એ જોઈને અમે અહીંયા સિલેક્ટ કર્યું, કારણ કે એનું પહેલાંથી ગોલ ડિસાઇડેડ છે કે એને બાયોલોજી જ લેવું છે સ્ટ્રીમ, તો બાયોલોજી માટે આરજે વિઝન ઇઝ ધ બેસ્ટ ઇન બરોડા। અને બીજું જે બેચ છે તે દેટ ઇઝ એમ્સ બેચ। તો એમ્સ બેચમાં એ લોકો પર્ટિક્યુલર સ્ટુડન્ટ ઉપર ખાસ એ લોકો ફોકસ કરીને એમનું ધ્યાન રાખે છે, તો એનાથી પણ ઘણો બધો ફાયદો એને 10thમાં થયો છે। How was the experience regarding the RJ Vision? RJ Vision વિશે શું કહેવાનું? કોન્સ્ટન્ટ ડાઉટ સોલ્વિંગ સેશન્સ રહેતા હતા એન્ડ સ્ટડી મટીરિયલ બી બહુ સારું હતું અને ફેકલ્ટી બી બહુ સારી હતી, જ્યારે બી જરૂરત પડે ત્યારે હેલ્પ કરતી હતી। સો લાઈક થેન્ક યુ ટુ ઓલ ઓફ ધેમ। મિત્રો, જે પ્રમાણે અલગ અલગ વિદ્યાર્થીઓના રિઝલ્ટો આવી રહ્યા છે અને તે લોકોએ આરજે વિઝન પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે, જે ભરોસો મૂક્યો છે, તે જ અંતર્ગત તમારી સાથે ચાર્મી પણ છે। શું કહેવા માંગો છો? પહેલાં કેટલું રિઝલ્ટ આવ્યું? મારા 93.16% આવ્યા એન્ડ 98.55 percentile rank। શું કરવા માંગો છો ભવિષ્ય? I want to be a cardiologist। કાર્ડિયોલોજિસ્ટ? હૃદયના ધબકારા ચાલુ કરવા માંગો છો કે બંધ કરવા? ચાલુ કરવા માંગુ છું। બહુ જ મહત્વની બાબત એ છે, અહીંયા તમારા વાત પર થોડો ટર્નિંગ આવે છે। સી, હરેક એક માણસ ચાલતો હોય, હરેક એક માણસ જીવતો હોય, કંઈક બનવું છે, તમારે ડૉક્ટર બનવું છે, સી,
જીવનની એવી પરિસ્થિતિઓ વિશે શું કહેવા માંગશો જે સમયે લોકોના ધબકારા બહુ ચૂકી જવાય એવી પરિસ્થિતિઓ છે? એટલે હું કહેવા માંગુ છું કે ડિસ્ટર્બન્સ, કોઈ પણ જગ્યાએ પહોંચવું છે ત્યાં વચ્ચે આવતું ડિસ્ટર્બન્સ છે, સોશિયલ મીડિયાનું ડિસ્ટર્બન્સ છે, મેરેજનું છે, સોશિયલ લાઈફનું છે, એ બધા વિશે શું કહેવા માંગો? લાઈક ડિસ્ટર્બન્સ તો આપણા પર ડિપેન્ડ કરે છે. લાઈક ઓબ્સ્ટેકલ તો આવે છે, બટ આપણે એને કેવી રીતે ઓવરકમ કરીએ છીએ દેટ ડિપેન્ડ. ફોર એક્ઝામ્પલ, મને પણ ઘણા બધા ઇન્વિટેશન આવે છે, મારા રિલેટિવ પણ મને કહે છે કે તું આવ, બટ મારા મમ્મી અને ડેડી મને કહે છે કે નહીં, હમણાં ફોકસ કરી લે, 2 યર મહેનત કરી લે, પછી તો રેસ્ટ ઓફ ધ લાઈફ તારે જ એન્જોય કરવાનું છે. સો ઇટ ઓલ ડિપેન્ડ અપોન હાઉ વી ઓવરકમ ધ ઓબ્સ્ટેકલ્સ. મમ્મી છો ને તમે, તમારી છોકરી તો કાર્ડિયોલોજિસ્ટ બનવા માંગે છે, તમારો તો પેલું કહે ને કે એની પાસે એ ચાલે, પણ મેઇન થંબ તમે છો. શું કહેવા માંગો છો એને કાર્ડિયોલોજિસ્ટ બનાવવા? હું બહુ પ્રાઉડ ફીલ કરું છું. એ નાની હતી ત્યારથી એનું ડ્રીમ છે કે ડૉક્ટર બને, અને એની મહેનત આજે રંગ લાવી છે. આર જે વિઝન માટે શું કહેવા માંગો છો? કારણ કે અહીંયા જેટલા પણ લોકો છે, જેટલા પણ પેરેન્ટ્સ છે, ક્યાંક ને ક્યાંક એટલું જ કહી રહ્યા છે કે અમારું ડેડિકેશન તો છે જ, પરંતુ આરજે વિઝનનું 99.99% ડેડિકેશન છે. શું કહેવા? નહીં, સારી છે એમની ફેકલ્ટી, બધા ડાઉટ બી ક્લિયર કરે છે, અને એમને એ બી કીધું છે કે તમને કોઈ ડાઉટ હોય તો એક્સ્ટ્રા ક્લાસીસ તમે જોઈન કરી શકો છો કોઈ પણ સમયે. કાવ્યા, બધાના જ એ જોઈને તમને એવું લાગી ગયું છે કે કયા પ્રકારનો ક્વેશ્ચન? પહેલો ક્વેશ્ચન, કેટલા પર્સન્ટેજ મળ્યું? મારા 95% છે 12th બોર્ડ CBSEમાં. શું કરવા માંગો છો? મારે MBBS પરસ્યુ કરવું છે આગળ. ડૉક્ટર જ બનવું છે? બનવું છે. ક્યારથી આવો વિચાર, આવો ખ્યાલ ક્યારથી? એમ તો ચાઇલ્ડહુડ ડ્રીમ્સ તો બહુ બધા હતા, બટ જ્યારે પ્રોપર કરિયર ચૂઝિંગ પાથ આવ્યું તો મને થયું કે ના, ડૉક્ટર ઇઝ ધ થિંગ આઈ વોન્ટ ટુ બી. તમને ખબર છે ડૉક્ટર બનવા માટે કેટલી મહેનત જોઈએ? બહુ જ બધી. તો પણ એમ પર ડેનું રીડિંગ કેટલું જોઈએ? આઈ થિંક આખો દિવસ જ વાંચવાનું, ખાતા પીતા વાંચો, નાતા ધોતા વાંચો. દેટ ઇઝ હાઉ લાઈફ ઓફ અ ડૉક્ટર ઇઝ. બહુ સાચી વાત છે. એનું ટોટલી કોન્સન્ટ્રેટ કરવા માટે કયા પ્રકારની અત્યાર સુધી મહેનત કરી છે, અત્યારે તમે આ હાસિલ જે સફળતા હાસિલ છે? મારી કોન્સન્ટ્રેશન તો એક બેક ઓફ માઇન્ડ એક થોટ હોય કે ના, મારે આ એક્ઝામને પ્રોપરલી ક્રેક કરવું જ છે, તો એ જ મોટિવેટ એવરી ડે ટુ ગેટ અપ, અને તમે વાંચવા બેસો ને બધું એ રીતે મોટિવેશન તમને ઓલરેડી રહેતું હોય છે. ફોર ધ લાર્જર ગોલ તમે દરરોજ ઊભા થશો જ, તો એ મારું હતું મોટિવેશન. એક મોટો ક્વેશ્ચન કે તમામ લોકોના રિઝલ્ટ, તમામ વિદ્યાર્થીઓના રિઝલ્ટ આવ્યા, બધાના આવા 90-95 નહીં હોય એવું માની લઈએ. એવા વિદ્યાર્થીઓને તમે કયા પ્રકારનું મોટિવેશન આપવા માંગો છો જે વિદ્યાર્થીઓ ક્વિટ કર્યું છે, કે જેનાથી જોઈએ એવું રિઝલ્ટ હાંસિલ નથી થયું, કે પોતાના પેરેન્ટ્સની એક્સપેક્ટેશન જે સંતોષાઈ નથી, એવા વિદ્યાર્થીઓને કયા પ્રકારનું તમે મોટિવેટ કરો? હું કહીશ કે આ તમારી લાસ્ટ એક્ઝામ નથી, લાઈફ ઇઝ અ વેરી લોંગ જર્ની. તો તમે કોઈ એક એક્ઝામને લઈને પ્લીઝ ડિપ્રેસ ના થતા, પોતાની જાત પર હોપ રાખો, ફેથ રાખો, એન્ડ કીપ વર્કિંગ હાર્ડ. ડોન્ટ ગિવ અપ. દેટ ઇઝ. તમે એમના મમ્મી છો ને? ઓકે, શું કહેવા માંગો છો? તમારી દીકરી પણ MBBS કરવા માંગે છે, બહુ મોટો રોલ માતા પિતાનો હોય છે. હા, આઈ એમ રિયલી પ્રાઉડ. તમે એને બી ઓનેસ્ટ ફ્રોમ ધ બોટમ ઓફ ધી હાર્ટ, તમે એને ટોકી છે ખરી ક્યારે? હા, ઘણી બધી વાર. કઈ મેટર એને ટોકવી પડી? એકચ્યુઅલી એ બહુ સારી એથ્લેટ છે, સારી ફૂટબોલ પ્લેયર છે, એટલે જ્યારે એને કીધું ને કે કેરિયર ડિસાઇડિંગ, તો એને સ્પોર્ટ્સ પર્સન બનવું છે કે આગળ આ ડૉક્ટર કેરિયર એકેડેમિકમાં આગળ જવું છે, ત્યારે મેં એને થોડુંક એક્સપ્લેન કરીને પછી એને ડિસાઇડ કર્યું કે હું એકેડેમિકમાં એટલે ડૉક્ટર બનીશ. તમારી પાસે ઘણા બધા ક્વેશ્ચન ઊભા થાય છે. વોટ વુડ યુ લાઈક ટુ ટેલ ટુ ઓડિયન્સ? વુમન એમ્પાવરમેન્ટને લઈને શું કહેવા માંગો છો? સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ, ઇટ્સ અ બિગ થિંગ. આઈ મીન, મારી પાસે કોઈ સ્પેસિફિક એ નથી. લાઈક આઈ સેડ કે તમારો અગર એક લાર્જર ગોલ છે તો એ તમને એવરી ડે મોટિવેટ કરશે ટુ અચીવ ધ સ્મોલર ગોલ્સ. લાઈક અગર સ્પોર્ટ્સમેન છે તો યુ નીડ ટુ હેવ સ્ટેમિના, એન્ડ્યોરન્સ હોવું જોઈએ, તમારે પ્રોપર ડાયટ, પ્રોપર એક્સરસાઇઝ એ બધું કરવું જોઈએ. તો એ તમે દરરોજ કરશો તો આઈ થિંક યુ વિલ બી એબલ ટુ ડુ ઇટ. લાર્જર ગોલ્સ અચીવ થઈ જશે. વુમેન્સ છે, તમામ જે સ્ત્રીઓ છે, જે દીકરીઓ છે, એ લોકોએ ડે બાય ડે હરેક એક વસ્તુને ચેલેન્જીસ તરીકે જોવાની હોય છે. એની અંદર બોડી બહુ મોટો વસ્તુ છે, જેવી રીતે લેડીઝમાં વાત કરી. લોકોને શું કહેવા માંગો, એવી વિદ્યાર્થીઓને શું કહેવા માંગો છો જે આ બાબતે એક વીક વિચાર ધરાવે છે? આઈ થિંક ફિઝિયોલોજીકલી મેલ અને ફિમેલ ડિફરન્ટ હોય છે, બટ અગર તમે સેરિબ્રલ કેપેસિટીથી એમને અગર જજ કરશો તો ફિમેલ્સ એટલી જ કોમ્પિટન્ટ છે, સમટાઇમ્સ મોર કોમ્પિટન્ટ દેન મેલ્સ. તો આઈ થિંક દેટ ઇઝ અ વેરી શોર્ટ નેરો માઇન્ડેડ થિંકિંગ કે અગર તમે ફિમેલ છો તો તમે સ્પોર્ટ્સ અચીવ નહીં કરી શકો. પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે બટ એના સોલ્યુશન્સ બી છે. સો હા.
અંકલ શું કહેવા માંગો છો? બહુ જ કોન્ફિડન્સ છે ને, આ તો સ્પોર્ટમેન સ્પિરિટ બહુ હેવી છે, પહેલેથી જ છે. કેટલી મહેનત લાગી છે ને આ બનાવવા? ઘણી જ. તો પણ કન્ટિન્યુઅસ નાનપણથી જ એના મમ્મી એની પાછળ હતા એકેડેમિક્સમાં, અને રાઈટ ટાઈમે અમને આ સારા ક્લાસ મળી ગયા અને ગાઈડન્સથી અમને ઘણો ફરક પડ્યો. તમને લાગી રહ્યું છે કે એની સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ વધારે છે અને એ ડૉક્ટર બનવા માંગી રહી છે? શું બોથ પેશન અને પ્રોફેશન બંને ભેગું થયું નહીં લાગતું? સારું છે ને, બંને જોડે જશે તો વધારે સારું છે. ફોકસ એને કયામાં કરવા જેવું લાગે? બંનેમાં જ રાખવું જોઈએ. સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ તો જોઈશે જ ને લાઈફમાં. સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ તો જોઈશે જ. શું પરિચય છે અને કેટલા પર્સન્ટેજ આવે પહેલાં? 92% આવે છે. હું પુષ્ટિ તલાટી છું. કેટલું ડેડિકેશન બેઠા રહ્યું છે? 100%. સોશિયલ પ્લેટફોર્મ પર એક્ટિવ કરા ના. છો જ નહીં? ના. બી ઓનેસ્ટ, મમ્મી સાથે છે? નથી. બધાની આઈડી પેલું ટેગ માર્ક વાળી સિસ્ટમ અત્યારે બહુ થઈ ગઈ છે કે તમે આ સ્ટોરી મૂકજો ને તો મને ટેગ કરજો. મનમાં એવો વિચાર નહીં આવ્યો કે મારે પણ આવું કંઈક કરવું છે? ના, એસ જ મારા બહુ બધા ફ્રેન્ડ્સે પણ સેમ ફિલ્ડ લીધી છે, તો બહુ બધા લોકો પણ એ પ્લેટફોર્મ પર નહોતા, તો એવું મન પણ નહોતું થતું કે આપણે સોશિયલ મીડિયા પર રહીએ. અને ઇવન ટીચર્સનું પણ ગાઈડન્સ હતું કે ટુ શિફ્ટ ટુવર્ડ્સ ધ નોકિયા ફોન્સ, તો એટલે સોશિયલ પ્લેટફોર્મ્સ નહોતા એટલા બધા. અને તમે કઈ દ્રષ્ટિએ જોવો છો, એડવાન્ટેજ કે ડિસએડવાન્ટેજ સોશિયલ પ્લેટફોર્મ? આ 2 years માટે એડવાન્ટેજીસ, પછી એ બંને ઉપર ડિપેન્ડ કરે. અગર તમને બહુ બધી જગ્યા પર એક બેઝ બનાવવું છે કે વધારે નોલેજ જોઈએ છે તો એડવાન્ટેજીસ છે, બટ બહુ બધું નહીં, એટલે મિક્સ્ડ છે. ક્યારેક ગૂગલના ક્રોમમાં જે તમારી ડિટેલ્સ કાઢતા હો છો મેડિકલની કે તમારા એની, તો ક્યારેક સોશિયલ મીડિયા પર જતું રહેવાય છે. એવા વિચારો જે લોકોને નબળા પડે છે, વિદ્યાર્થીઓને નબળા પડે છે, એવા વિદ્યાર્થીઓને શું કહેવા માંગો છો? કશું નહીં, બસ કે એક અંદરથી ઇન્ટરનલ મોટિવેશન હોવું જોઈએ કે મને આ કરવું જ છે, તો તમે પોતે જ ક્વિટ કરી દેશો કે મને સોશિયલ મીડિયા નથી જ કરવું. અને એક હોય કે પેરેન્ટ્સને પણ ઇન્ફોર્મ કરી દેવાનું કે ના, નથી જ કરવું, તો ઇવન પેરેન્ટ્સ વિલ ગાઈડ કે તને નથી કરવાનું, તો એક લિમિટ બની જશે અને એના લીધે તમે નહીં જઈ શકો. પેરેન્ટ્સ મેઇન છે કે તમે તમારી જાતનું મેઇન હોસલો છો? આઈ કેન સ્પીક કે 95% મારું, 5% મમ્મી પપ્પાનું. શું બેટા બનવા માંગો છો? ડૉક્ટર. આ તો 100 જેટલા હીરા મોતીમાંથી એક મોતી મળ્યો છે અને એ પણ સોશિયલ મીડિયા પર એક્ટિવ નથી. બહુ જ મોટી વાત છે. ફ્રોમ ધ બોટમ ઓફ ધી હાર્ટ, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ પણ એને શુભકામના પાઠવી રહી છે. શું કહેવા માંગો છો? એને એની જાતે જ કંટ્રોલ કર્યો છે સોશિયલ મીડિયા માટે. તો હું ઘણી વાર કહું કે તું ફ્રેશ થવા માટે કોઈ મ્યુઝિક સાંભળી લે, કોઈ આ કરી લે, પણ એ એવોર્ડ જ કરતી હતી. ટીવી પર સિરિયલો એને ક્યારે જોઈ? બિલકુલ નહીં. અને ટીવીનો પણ શોખ નહીં? બિલકુલ નહીં હતો, પણ અત્યારે સ્ટડીનો ટાઈમ હતો ત્યારે એને કશું જ નથી કર્યું. નવરાત્રી તો રમી જશે? સાચું? બિલકુલ નહીં. એને કોઈ ફેસ્ટિવલ ફંક્શન કશું એટેન્ડ નથી કર્યું. બેટા બધી બાબતોથી દૂર રહીને કેવળ ને કેવળ 24/7 સ્ટડી પર કોન્સન્ટ્રેટ કરો. ઇટ્સ ટુ ડિફિકલ્ટ એન્ડ ટુ બિગ થિંગ્સ. હાઉ કેન યુ સર્વાઈવ? કેવી રીતે આ બધી વસ્તુ શક્ય બને? એ એક ઇન્ટરનલ મોટિવેશન જ છે કે કશુંક તો બનવું છે અને કશુંક મોટું કરવું છે, તો એક એ બની જાય કે 24/7 સ્ટડીઝ ઉપર ફોકસ થઈ શકે. મોટી વાત છે. ફરી એકવાર તારા પર્સન્ટેજ અને 92% અને પુષ્ટિ નીરવ તલાટીના. બિગ બેસ્ટ ઓફ લક ફ્રોમ ધ સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. શું નામ છે અને અત્યારે હાલ કેટલું રિઝલ્ટ? મારું નામ કાવ્યા મહેતા છે અને મારા CBSE 12th બોર્ડ્સમાં 92.8% છે. 92% મેળવવા માટે બહુ જ મહેનત લાગી છે. પર ડેનું તમે રીડિંગ તમારું કેટલું રહ્યું છે? 9 to 10 hours તો મિનિમમ, અને પ્લસ માઇનસ એઝ પર ધ નીડ. ઘરેથી મમ્મી પપ્પા ટોકીને પછી જાતે જ? સાચું? ના, નથી, બિલકુલ નથી ટોક્યું આ વર્ષ. ઉપરથી એ લોકો મને બહુ જ સપોર્ટ કરે છે, બહુ મોટિવેટ કરે છે. ડેફિનેટલી એ લોકોનો બહુ મોટો હાથ છે. શું બનવા માંગો છો? મારે રિસર્ચમાં જવું છે, આઈસર કોલેજીસમાં જવું છે અને રિસર્ચ કરવું છે. પર્ટિક્યુલર ટ્રેડ કઈ રિસર્ચમાં કઈ? મારે જેનેટિક્સ કે એમાં જવું છે. રિસર્ચ કરવું છે, બહુ મોટો ક્વેશ્ચન છે. અલગ અલગ બાબતો રિસર્ચ થવું જોઈએ એવું લાગી રહ્યા છે? હા, બહુ બધી ફિલ્ડ્સ છે જેમાં હજુ બી બહુ જ બધી જરૂરત છે લોકોને, કે એનાથી લોકોને હેલ્પ બી થઈ શકે છે, તો એમાં જરૂરી છે રિસર્ચ માટે. દેશનો નકશો બદલાય એની માટે કયા પ્રકારના રિસર્ચિંગ, એમ તમે એમ નોર્મલ થોટ્સ, એક નોર્મલ થિંક, આપણે બે વાતો કરીએ છીએ પ્રમાણે કહું છું, કયા પ્રકારનો ચેન્જીસ લાવવો જોઈએ? બહુ બધી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ડાયાબિટીસ છે, કેન્સર છે, એના માટે 100% ક્યોર આજે કશું જ નથી. તો એમાં બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે એ ફિલ્ડ્સમાં રિસર્ચ થાય, કેમ કે જ્યાં સુધી એમાં નહીં થાય ત્યાં સુધી પૂરી હ્યુમેનિટી માટે એ મતલબ અમુક વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો
ફાસ્ટ ફૂડ આ તમામ જે વસ્તુઓ તમે જે વાત કરી કે ડાયાબિટીસ પર થવું જોઈએ, કેન્સર પર થવું જોઈએ, ફાસ્ટ ફૂડ આ મેઇન એક ડિસએડવાન્ટેજ છે. અત્યારના યંગસ્ટર જે પ્રમાણે કન્ઝ્યુમ કરી રહ્યા છે, શું કહેવામાં? લિમિટ કરવું જોઈએ, મતલબ એક્સેસ નહીં, થોડુંક ફોર એન્જોયમેન્ટ અમુક ટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ ઓકે, બટ નોટ ઓન ડેલી બેઝિસ હેલ્ધી ફૂડ ખાવું જોઈએ અને એક્સેસિવ ડાયટ બી નહીં કરવું જોઈએ. રિસર્ચ કરવા માંગે છે તમારી બેબી, તો શું કહેવા માંગો છો? નહીં, હું બહુ જ ખુશ છું કે એણે એક ડિફરન્ટ ફિલ્ડ સિલેક્ટ કર્યું છે કે જનરલી બહુ ઓછા લોકો પરસ્યુ કરવા માંગતા હોય છે અને બહુ પહેલેથી એને એ ફિલ્ડ માટે થોડોક લગાવ વધારે હતો, તો એના માટે બસ મહેનત કરી રહી છે. આરજે વિઝનનો ફાળો આની અંદર મહત્વનો છે લાગી રહ્યું છે? 100%. બેટા શું કહેવા માંગો છો આરજે વિઝન માટે? આરજે વિઝન માટે હું જેટલી બી થેન્ક યુ કહું એટલી ઓછી છે. એ લોકોએ કોન્સ્ટન્ટલી સપોર્ટ કર્યું છે, એકેડેમિક્સ, મોટિવેશન, એવરીથિંગ બધામાં જ. અહીંયાની ફેકલ્ટી ઇઝ અમેઝિંગ અને એ લોકોએ બહુ જ હેલ્પ કરી છે, ટુ બી ઓનેસ્ટ. બીજા સ્ટુડન્ટોને કયા પ્રકારનું મોટિવેટ કરવા માંગો છો કે આરજે વિઝનમાં તમારા બધા જ ડાઉટ ક્લિયર થાય છે, બધી વસ્તુનું સોલ્યુશન વીક આવી રહ્યું છે, પ્રોફેશન બધી જ રીતે બધા ટ્યુટરથી લઈને, તો શું કહેવા? એ લોકોએ મતલબ દરેક સ્ટેપ ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ 2 years જે હતા, તો એ બિગિનિંગ ઓફ ધ યર જ એ લોકોએ અમને એક ડાયરેક્શન આપી હતી કે આ રીતે તમે મહેનત કરશો, આટલું તમે કરશો તો તમારે જે જોઈએ છે તે અચીવ ઇઝીલી થઈ જશે. તો એ લોકો જે એક્ઝેક્ટલી કહે છે એને ફોલો બી કરીએ ને તો તમારા રિઝલ્ટ 100% આવે છે. જીતુ સર, રાજીવ સર, રવિ સર, શુભા મેમ, આરિફ સર, એ લોકોએ કોન્સ્ટન્ટલી સપોર્ટ કર્યું છે અને ઇટ વોઝ વેરી ગુડ. શું કહેવા માંગો છો આરજે વિઝન? અમે ઘણા ખુશ છીએ કે અમે આ ક્લાસ સિલેક્ટ કર્યો છે અને ડેફિનેટલી મારી ડોટરને ઘણી જ હેલ્પ રહી છે અને બેઝિકલી પ્રિપેરેશન કરવા માટે એણે જેમ કહ્યું કે ડાયરેક્શન એક મળી છે, એ 100%ની વાત છે કે એ લોકોએ જે આખો કરિક્યુલમ બનાવ્યો છે અને જે રીતે એ લોકોને પાથ આપ્યો છે, તો એના માટે સ્ટુડન્ટ્સને ઘણી હેલ્પ થઈ છે કે કઈ રીતે ગોલ અચીવ કરવો. ખૂબ ખૂબ આભાર. મિત્રો, જે પ્રકારે વિદ્યાર્થીઓના આરજે વિઝનના રિઝલ્ટ જોઈ રહ્યા છો, લાગે છે 2-3 દિવસથી સમગ્ર ગુજરાતની અંદર માવઠાનો અસર છે, વાવાઝોડું પણ ફૂંકાઈ રહ્યું છે અને ભયંકર એક સ્ટ્રોમ જેવું છે, તો આ વિદ્યાર્થીઓના રિઝલ્ટ પણ સ્ટ્રોમ જેવા છે. આરજે વિઝનમાં ક્યારેક આવી અંધાધૂની જોવા મળી છે, તો તે રિઝલ્ટોની જોવા મળી છે. એક વિદ્યાર્થી 90, 92, 95 ક્રોસ કરી જશે અને તે લોકો પર તેઓના ચહેરા પર ખુશી જોવા મળી છે બિકોઝ ઓફ વન રીઝન. એ રીઝન એ છે કે અહીંના તમામ ટીચર્સ, તમામ સ્ટાફ જે છે તે વિદ્યાર્થીઓને મોટિવેટ કરતો રહ્યો છે. ભણવાની સાથે સાથે માનવમાંથી સાચા મહામાનવ બને એવી એક મહેનત એ આરજે વિઝનમાં થઈ રહી છે. મિત્રો, જે પ્રમાણે બડી મંજિલ કા મુસાફિર હે તો यूं ही દિલ છોટા ના કર, તમામ લોકો પાસેથી એક વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી, તેઓના પેરેન્ટ્સ પાસેથી જે માહિતી મળી, તો એવું લાગી રહ્યું છે સાચા અર્થમાં દેશનો નકશો બદલાવા જઈ રહ્યો છે આ યુવાનો થકી. આરજે વિઝન ફરી એકવાર સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ વિનંતી કરી રહ્યું છે કે આરજે વિઝનમાં જેટલા પણ વિદ્યાર્થીઓ આવી રહ્યા છે, બી કોન્ફિડન્ટ, સાચા જ અર્થમાં કયા પ્રકારની પોતાની અંદરની લાગણી અને પોતાના અંદરનું જે સ્કિલ છે, જે ટેલેન્ટ છે, તે બહાર કાઢવા માટે આરજે વિઝન બહુ જ મહેનત કરી રહ્યું છે અને બહુ જ વિદ્યાર્થીઓને સપોર્ટ કરી રહ્યું છે. આગામી ભાવિ તે લોકોનું ઉજ્જવળ થાય તે માટે સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ તે લોકોને હૃદયના ઊંડાણપૂર્વક ભારતીય શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવી રહ્યું છે અને દિન પ્રતિદિન આરજે વિઝનના તમામ વિદ્યાર્થીઓ હાસિલ કરે, પોતાનો મુકામ હાસિલ કરે અને પ્રગતિના જે શિખરો છે તે સર કરે તેવી શુભકામના પણ પાઠવી રહ્યું છે. કેમેરામેન ગૌતમ સાથે હું બિરેન, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ.